guided them at all stages. I request Srikanth Joshi sir. Sir. Camera इकडे फोन I started live Arjun it went on होते हैं ना तो फॉरवर्ड फोन चालू बोल हेलो Srikanth Joshi sir. Thank you, sir. Now I hand over the mic to Saili Miss to take us through the further events. English elocution competitions were held for 7th and 8th standards on 11th August 2021 on account of 75th Independence Day. The topic was Unsung Warriors of Indian Freedom Struggle. We got overwhelming response from students. From standard 7, the competition was judged by Mrs. Smita Kulkarni, Headmistress, DES Primary School, and Mrs. Manjusha Bhosle, teacher of DES Secondary School. For standard 8, the judges were Mrs. Vijaya Joshi and Mrs. Lakshmi Manipati of DES Secondary School. I request Manke sir to do the honors. I request Manke sir to do the honors. From standard 7, the first number is backed by Himaya Pritam Doshi from Division C. A big round of applause. The second is Gargi Anand Sati from Division D. The third prize is received by Sri Harshad Agashe from Division C. Yes, give round applause to all the winners for bagging the prize. The consolation prize winners are Siddharth Vikrant Karamvelkar, Division B, and Raghav Samir Likhite from Division C. Give a round applause. Raghav Samir Likhite. From standard 8, the first prize is backed by Anish Devendra Kanade from Division C. Anish Kanade from 8th standard. Second prize winner is Rai Bhushan Sakode Yes, from back Division first C. prize. Rai Bhushan Sakode. Second prize backed by Rai. The third prize winner is Janvi Avinash Pujari from Division C. Second prize by Rai. Third prize by Janvi from secondary section. Give a round of applause. All the prize winners. I request Mrs. Gauri Devendra to take over. Thank you. सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. शाळा बंद तरी शिक्षण सुरू
या उपक्रमात अनेक शाळांनी सहभाग घेतलेला आहे. आपल्या ओधेमिसने सुद्धा हे तत्त्व लक्षात घेऊन अनेक स्पर्धांचं ऑनलाईन शाळा सुरू असली तरीही ऑनलाईन पद्धतीने अनेक स्पर्धांचं आयोजन केलेलं होतं. यावर्षी आपण त्यामध्ये देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धा आणि निबंध लेखन स्पर्धा पालक आणि विद्यार्थी या दोघांसाठीही खुली ठेवण्यात आलेली होती. यामध्ये पालकांनी विद्यार्थ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला होता. त्यामुळे सर्वप्रथम आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं अभिनंदन करूया. आता अर्थातच स्पर्धा म्हटल्यावर निकालाची उत्सुकता सगळ्यांनाच असणार आहे. तर फार वेळ न दवडता मी निकाल जाहीर करते. पारितोषिक देण्यासाठी मी आठवले सरांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावं. सर्वप्रथम आपण निबंध लेखन स्पर्धा याचे पारितोषिक देणार आहोत. यामध्ये तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे सौ माधवी पुढे यांनी. Mrs. Madhavi Kude in front of us on the stage. यानंतर द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे सौ सानिका करंदीकर. Second prize by Mrs. Sanika. यानंतर तृतीय क्रमांक पटकावलेला आहे प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे शीतल तेलेदेसाई यांनी. And the first prize winner is Mrs. Sheetal. Give a round of applause all the parents who are watching this live. Congratulations. यानंतर तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे विद्यार्थी चिरंजीव शर्मन वरखडे यांना मी स्टेजवर बोलवते. Third prize winner देशभक्तीपर गीतासाठी आपण बोलवलेलं आहे. Third prize winner for patriotic यामध्ये song. केवळ विद्यार्थीच नाही तर विद्यार्थ्यांचे पालकही सहभागी झालेले होते. Give a round of applause all the parents. या कार्यक्रमाचं सादरीकरण केलेलं होतं. यानंतर चिरंजीव अभ्यंक गायकवाड याला द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. Second prize winner परिवारातर्फे अभिनंदन. Give a round of applause. यानंतर प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे कुमारी अनन्या यादव आणि परिवार. प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस मिळवलेलं आहे. And the first prize winner is Miss Ananya here on the stage in front of us. Give a round of applause all the parents who are watching this live. देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेमध्ये ज्यांना आता बक्षीस मिळालेले आहेत त्यांनी कृपया नेत्रामेश यांच्याशी संपर्क साधावा. विजेत्यांचं अभिनंदन. स्वातंत्र्य दिनाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते आणि कार्यक्रमाची पुढील सूत्र रेसिपीस यांच्याकडे सोपवते आणि आपली रजा घेते. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Your Grace. A very good morning to all the dignitaries on the dais and one and all present here. This year, we are celebrating the Diamond Jubilee, year of India's independence and centenary year of Shahu Maharaj's death anniversary. We have arranged a few competitions and one among them was drawing competition. It's truly said that drawing is the artist's most direct and spontaneous expression. Drawing is not what one sees, but what one can make others see. With the motive of witnessing this magic that drawing can create, we had taken up the drawing competition event.
The topic for Standard 1 and 2 was to draw anything using tricolor. But for Standard 3 and 4, we had topics such as My India, an agricultural country, portrait of Shah Maharaj, and any historical place. The competition was held online with 25 students in one class and were monitored by the teachers. I feel extremely proud to read out this list. I now request our HM, Smita Miss, to do the honors. To begin with, from Standard 1, we have Arnav Charudatta Chaudhary of 1st Jasmine. He has bagged the first prize. Arnav Charudatta Chaudhary. Arnav Chaudhary from the 1st standard. Next we have Anay Rahul Ahir. Congratulations. Rahul Ahir from 1st Aspen. Give round applause to all the winners. Congratulations. There were ties between Devansh Umesh Shahagatkar and Swanan Hanuman Todkar. They have bagged 3rd prize. Devansh Umesh Shahagatkar and Swanan Hanuman Todkar. Devansh and Swanand for bagging the prize. Congratulations to both of you. We now move to Standard 2. The first prize was bagged by Raunak Rupesh Ghurke. Raunak Rupesh Ghurke. From 2nd Jasmine. From 2nd Jasmine, Raman Rupesh Gorke has bagged 1st prize. The second prize is bagged by Anil Kapil Nabi. Anil Kapil Nabi. 2nd prize has bagged by Anil Natu. From Standard 2. From 2nd standard, he has bagged The prize. third prize is bagged by Soumitra Samir Shetty. Soumitra Samir Shetty. 3rd prize by Soumitra Sherke. Yes, Soumitra, congratulations. Thank you for your honor. I now request Adhana sir to do the honors. From Standard 3, we have Samarjit Abhijit Gurunskar. Today, he was not able to come here, but I request his mother to please collect his certificate. Samarjit Abhijit Gurunskar. From Standard 3, Samarjit Gulunskar. He is not able to come today, but his prize is received by his mother. The second prize is bagged by Adhishri Kailash Pansal. Adhishri Kailash Pansal. Adishri Pansare for receiving a prize in drawing competition. We again have a tie for the Congratulations, first prize. children. Subodh Sushil Kadam and Radha Amit Gojil. Subodh Sushil Kadam and Radha Amit Gojil. Congratulations, Subodh.
and Radha Goje from Standard 3 for bagging a prize in drawing competition. Congratulations, Radha. We now move to Standard 4. The first prize is bagged by Vandan Mandar Hiroli. Standard 4th, first prize by Vandan. Congratulations, Vandan. The second prize is bagged by Shravani Uday Patil. Shravani Uday Patil. Shravani Uday Patil, second prize from Standard 4. Give a round applause. And the third prize is backed by Moksh Manish Jain. Moksh Manish Jain. Congratulations, Moksh. Thank you, sir, for doing the honors. And wow, it was indeed a very big list. Hearty congratulations to all the prize winners. I now hand over the mic to you, respectfully. जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस बात को यकीनन साबित किया है हमारे जवानों ने, तभी हम उनके बलबूते पर आज ये हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी मौके पर हम प्रकाशित करना चाह रहे हैं हमारा अपना ऑडियो बुक। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी व्यासपीठ पे उपस्थित सभी मान्यवरों को। I request everyone please come forward. याचे इनॉग्रेशन सरांनी केलं आम्ही असे जाहीर करतो। त्याचप्रमाणे सरांनी एक ऑडिओ दिलेला आहे, तो सर्वांना ऐकवू इच्छितो। संपूर्ण वर्षभर अशाच भारतीय जवानांच्या शौर्यगाथा आपण सर्वांना कथा मालिकेच्या स्वरूपात ऐकण्यास मिळणार आहे। त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना अत्यंत सुंदर संस्कार, त्यांचा राष्ट्रप्रेम, शौर्य, नेतृत्व गुण, त्याग, संघभावना, प्रचंड शारीरिक व मानसिक ठामपणा व सहनशक्ती याच्याशी अतिशय जवळून परिचय होतो। त्यामुळे आपल्या सशस्त्र सैन्य दलाबद्दल आदर, सन्मान व आपुलकीची भावना वृद्धिंगत होते व आपले काही विद्यार्थी पुढे सैन्य दलात अधिकारीपद भूषून आपल्या परिवार, शाळा व देशाचे नाव जगदुख्यात करतील। आपल्यापैकी काही जण प्रत्यक्ष भारतीय सीमेवर काही भागाला भेट देतील व समोर दर्शन घेतील अशी पण मी आशा व्यक्त करतो। हौतात्म्य पत्करलेल्या काही सैनिकांच्या परिवाराशी सुद्धा जवळजवळ साधता आली व त्यांची कुशलकुशी कळत घेईल अथवा त्यांना अपेक्षित मानसिक बळ जर आपण देऊ शकतो तर या उपक्रमाला अधिक सार्थकता प्राप्त होईल असे मला वाटते। मी कर्नल श्रीनिवास केशव सेवानिवृत्त अतिशय आनंदाने व अभिमानाने भारतीय जवानांच्या शौर्यगाथा या अतिशय कौतुकास्पद व अभिमानास्पद उपक्रमाची आज 15 ऑगस्टच्या शुभ
विमोचन झाल्याचे जाहीर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी प्रायव्हेट स्कूलच्या मुख्याध्यापिका सौभाग्यवती स्मिता कुलकर्णी, सर्व शिक्षक, स्टाफ, समस्त विद्यार्थी त्यांच्या पालकांचे याबद्दल अभिनंदन करू इच्छितो व पुढील यशोमार्गावर आपल्या प्रवासात माझ्या शुभेच्छा देतो. जय हिंद. दर 15 दिवसांनी वीरगाथा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ऐकायला मिळणार आहे. याचा लाभ सर्व पालकांनी विद्यार्थ्यांनी जरूर घ्यावा. याची तुम्हाला YouTube लिंक शेअर केली जाईल. फेसबुक लाईव्ह सुद्धा तुम्हाला हे बघायला मिळणार आहे, ऐकायला मिळणार आहे. म्हणूनच याचं उद्घाटन करताना आपण याचा व्हॉइस तुम्हाला ऐकवलेला आहे. सो ऑडिओ बुकचं या ठिकाणी ओपनिंग झालेलं आहे. दर 15 दिवसांनी ही शौर्यगाथा सैनिकांच्या प्रती ऋण आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करून हे ऑडिओ बुक पूर्ण वर्षभर साजरं करणार आहोत. आपण या सर्वांनी आपण याचा जरूर लाभ घ्यावा. धन्यवाद. थँक्यू योगिनी मिस. Since its independence, India has made stellar progress in every field, including education, sports, military and space programs. Such are the students of DS Secondary School who portray rocking talent in all the fields. I now request our today's guest of honor and our school's topper, Master Chinmay Bhave, to express his views on this special occasion. Very good morning. A very good morning and happy Independence Day to the principals, vice principals, supervisors and all the dignitaries on and off the dais, Kaka, Maushi and everyone watching online. It's an honor for me to express my thoughts in front of all the teachers who have played a crucial role in making who I am. And that was the chief guest. I thank you all for this opportunity. I remember the days in 5th and 6th grade when we had been invited for flag hoisting for the first time. We as amateurs did not understand the importance of this at that time. Our only interest in coming to school was meeting our friends and having the biscuits from school. On this day, we as the citizens of this country pay homage to all the freedom fighters and martyrs who bravely fought for the freedom of this motherland, keeping in mind that Janani Janma Bhumishta Swargarapi Gariyasi, meaning mother and motherland are even greater than heaven. These martyrs are the reason we are entering the 75th year of independence from slavery, oppression and foreign rule. Every year we celebrate this year with grandeur and pomp, but sadly this year too we were not able to do so due to the COVID-19 pandemic. It's a proud feeling seeing this tricolor standing tall in front of us, giving us an important message of renunciation and dedication through the saffron color, honesty in our conduct through the white color, our relation to this stand through the green, and had a strong determination to move ahead through the blue chakra of Samrat Ashok at the center. We as its adherents are obliged to work for the betterment of the nation and make India proud. The missile man of India, a former president, Honorable Dr. APJ Abdul Kalam, once said, "Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great." That is the exact thing which schools do. They mold our tender minds and make us capable of thinking independently and provide knowledge and motivation to us. I would like to express my gratitude towards all the teachers who have taught me in this 13-year journey from mini KG to 10th standard. I would also like to thank again our teachers who, no matter what the situations were in this pandemic, gave their best for creating jewels who would one day illuminate the glory of the nation. Let's pray to God for speedy recovery of the world from this COVID-19 pandemic. Hopefully the next Independence Day or Republic Day perhaps would see this place filled with students full of joy and pride. Jai Hind. Thank you. Thank you, Chinmay. You are truly a motivation for our students. They shall all look up at you to imbibe such qualities and shine like a rising star. I request our today's special guest, Major Ranjit Manke sir, to enlighten us with his words.
गुड मॉर्निंग, नमस्कार. व्यासपीठावरील सभी मान्यवर, BS शाळेचे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक, आज मला माहिती आहे की बरेचसे विद्यार्थी थोडे हिरमुसले असतील. रविवार आहे आणि त्यातच 15 ऑगस्ट त्यामुळे सुट्टी बुडली. तर स्वातंत्र्य दिन तो आपल्याला स्वातंत्र्य कसं मिळालं हे सगळं आपण इतिहासाच्या पुस्तकात शिकतो आणि वेगवेगळ्या पुस्तकातही वाचतो, त्याच्या फिल्म्स बघतो, हे सगळं आपण करतो. पण ते स्वातंत्र्य पुढे टिकवण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची. आणि जे आता विद्यार्थी दशक आहेत त्यांचीही आहे. तर हे स्वातंत्र्य टिकवण्याची जशी जबाबदारी सगळ्यांची आहे, त्यासाठी आपलं सशस्त्र दल, सैन्य हे सीमेवरती त्यांचं काम चोखपणे बजावत असतं. पण त्या सीमेवरती काम चोखपणे बजावताना जेव्हा मी थांबायचो तेव्हा मला असं आढळलं की त्यात मराठी मुलं फार कमी आहेत. मी बेसिकली अधिकारीगण किंवा ऑफिसर्स या कॅटेगरीबद्दल बोलतो. म्हणजे मराठी माणसांमध्ये याची माहिती फारशी नाही या क्षेत्राबद्दल, आणि जी माहिती आहे ती कदाचित चुकीची आहे. त्याच्यामुळे मुलं आणि पालक, विशेष करून पालक, हे आपल्या मुलाला किंवा मुलीला, मी मुद्दा मुलीला असं म्हणतोय कारण आता सशस्त्र दलामध्ये मुलीसुद्धा ऑफिसर्स म्हणून जाऊ शकतात. हे या क्षेत्राचा विचारच कधी करिअर म्हणून केला जात नाही. देशभक्ती, देशसेवा हा भाग तुम्ही आधी जरी बाजूला ठेवला तरी एक करिअर, मी या क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतो किंवा जाऊ शकते, याचा विचार फारसा केला जात नाही आपल्या मराठी लोकांना. तुम्ही जर त्या क्षेत्रात गेलात तर तुम्ही बघाल की तिथे नॉर्थ इंडियन लोक खूप जास्त आहेत, पण मराठी माणूस ऑफिसर त्याचं एकंदर टक्केवारी फारच कमी. मग मी जसं म्हणतो तसं की आपल्याकडे या क्षेत्राबद्दल माहिती खूप कमी आहे. जी माहिती आहे ती चुकीची माहिती आहे बऱ्यापैकी. मग त्याचा विचार केला जातो आणि मग आपण बाकीचे जे नॉर्मल कॉमन गोष्टी आहेत, माझ्या मुलांनी इंजिनियर व्हावं, डॉक्टर व्हावं, आर्किटेक्ट व्हावं, IT इंजिनियर व्हावं, IT मध्ये जावं, हे जे कॉमन करिअर ऑप्शन्स आहेत ते आपण त्याचा विचार करतो. तर यासाठी क्वालिफिकेशन काय लागतं, तर तुम्ही 12वी नंतरही जाऊ शकता. आपल्या पुण्यातच नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आहे खडकवासला, तिथली एंट्री 12वीत असताना किंवा 12वी झाल्यानंतर तुमची वयाची अट, तुम्ही ती त्या अटीमध्ये बसत असाल तर तुम्ही ती लेखी परीक्षा देऊन पुढे इंटरव्ह्यू क्लिअर करून तुम्ही 12वी नंतरही ऑफिसर म्हणून ट्रेनिंग सुरू करू शकता. दुसरं ऑप्शन आहे तुम्ही ग्रॅज्युएशन करून जाऊ शकता. आता कुठलं ग्रॅज्युएशन, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं ग्रॅज्युएशन करून परीक्षा देऊ शकता. तुम्ही BA, BCom, BSc किंवा नॉर्मल ग्रॅज्युएशन करून जाऊ शकता. तुम्ही इंजिनियर होऊन जाऊ शकता. तुम्ही डॉक्टर होऊन जाऊ शकता. तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून जर तुमच्या एज लिमिटमध्ये तुम्ही बसत असाल तरी जाऊ शकता. तुम्ही डॉक्टर होण्यासाठी जाऊ शकता. आपल्या पुण्यातच AFMC नावाचं कॉलेज आहे, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज. इथे तुम्ही 12वी नंतर तुम्हाला प्रवेश परीक्षे थ्रू एंट्री मिळते, तुम्ही पास झालात तर, आणि तिथंच तुम्हाला डिफेन्सचं शिक्षणही दिलं जातं आणि मेडिकल प्रोफेशनचंही शिक्षण दिलं जातं. आर्मीची स्वतःची इंजिनिअरिंग कॉलेजेस सुद्धा आहेत, तिथं तुम्ही इंजिनिअरिंगचं शिक्षण सुद्धा घेता आणि तुम्ही नॉर्मल डिफेन्सचं शिक्षण सुद्धा घेता. हे सगळे आपल्याकडे हे ॲव्हेन्यूज ओपन आहेत. तर माझी सर्व विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक विशेषतः यांना कळकळीची विनंती आहे की या क्षेत्राबद्दल व्यवस्थित माहिती करून घ्या आणि या क्षेत्राचा एक करिअर तुमच्या मुलासाठी एक अतिशय व्यवस्थित, अतिशय प्रोफेशनल डिफेन्स सर्व्हिसेस आपल्या, आणि मी फक्त आर्मीबद्दल बोलत नाही, मी आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या तिन्ही क्षेत्राबद्दल बोलतो. तुम्हाला याच्याबद्दल त्याच्यात आवड आहे, या क्षेत्राची आवड आहे, विमान चालवायचं आहे, फायटर प्लेन चालवायचं आहे, हेच गोष्टचा विचार करा. सबमरीनमध्ये काम करायचं आहे, समुद्रात जायचं आहे, नेव्हीचा विचार करा. जमिनीवर काम करायचं आहे, आर्मीतही इनफॅक्ट आर्मीची विमानं असतात, आर्मीची हेलिकॉप्टर्स असतात. तो आर्मी एव्हिएशन विंग नावाचा एक विभाग आहे आर्मीमध्ये सुद्धा. तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी करता येतात. याचा फायदा काय, एक तर तुम्ही देशसेवा तर करताच आहात, दुसरं तुमचं एक करिअर होत आहे, तिसरं तुम्हाला अख्खा भारत देश बघायला मिळतो.
इथे नॉर्मल माणूस जाऊ शकत नाही अशा भागात तुम्ही जाता, काम करता. तुम्ही कदाचित शाळेत किंवा आपल्या शहरात असे कुठलेही खेळ खेळला नसाल किंवा जे तुम्ही फक्त टीव्हीवर बघितले असतील आताच्या काळात. माझ्या काळात तर मी असे खेळही मला माहिती नव्हते जे मी तिथं गेल्यानंतर खेळलो. खेळाची प्रचंड आवड होती, पण तिथं गेल्यानंतर मला ऑप्शन्स ओपन झाले की अरे हाही खेळ असतो, मग आता हाही खेळून बघू. कुठलंही लिमिट नाही. तुम्हाला कष्ट तर करायचे आहेत, ते इथेही करायचे, पण ते तिथं जाऊन का नाही. तुम्हाला तिथं जे ॲज अ ऑफिसर ज्या प्रकारचं तुम्हाला आयुष्य जगायला मिळतं ते बाहेर तुम्हाला नाही जगायला. तो जो तिथं मान मिळतो, जो तुम्ही अचीव्ह केलेला असतो तुमच्या कामामुळे, तो बाहेरच्या जगात नाही बघायला मिळत. ते जग थोडंसं वेगळं आहे. तर त्याच्यात खूप 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 चांगल्या गोष्टी आहेत, खूप फायदे आहेत. तर याचा एक करिअर आणि अतिशय वेगळं आणि उत्तुंग करिअर म्हणून या गोष्टीचा विचार करा. तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर या क्षेत्राबद्दल माहिती काढा की याच्यासाठी काय करायला लागतं, इथं जाण्यासाठी तयारी कशी करायला लागते. हे सगळं अवेलेबल आहे. हे सगळं माहिती देणारे लोक आहेत, व्यवस्थित माहिती देणारे. तशी तयारी करा. फक्त विनंती एवढीच की ह्या क्षेत्राचा विचार करा ॲज अ करिअर. आत्ता जी मुलं एस्पेशली 8वी 9वी 10वीत आहेत त्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी की ठीक आहे माझा. आणि परत अजून एक गैरसमज असा असतो की तिथं जायचं म्हणजे आर्नोल्ड श्वार्झनेगर पाहिजे, बॉडी पाहिजे. अरे मी तर असा आहे, मी काय माझ्याकडे मसल्स नाहीत आणि हल्लीच्या भाषेत 6 पॅक्स नाहीत. त्याची कुठली गरज नसते. सगळ्यात पहिले गरज असते ऑफिसर बनण्यासाठी ती. कारण तुम्ही जर लेखी परीक्षा पास झालात, लेखी परीक्षेत विषय काय असतात, गणित, इंग्रजी आणि जनरल नॉलेज, 3 पेपर, ऑल इंडिया लेवलची परीक्षा असते. ती जर पास झाला तर इंटरव्ह्यू असतो. इंटरव्ह्यूमध्ये फक्त पहिला अख्खा दिवस ही सायकोलॉजिकल टेस्ट असते. तुम्हाला कुणीही तुमच्याशी बोलत नाही, कुठलाही इंटरव्ह्यू नसतो, काही नसतो. ती तुम्ही क्लिअर झालात तर तुम्ही पुढच्या इंटरव्ह्यू प्रोसेससाठी 4 दिवसाची प्रोसेस असते. तुम्ही पहिल्या दिवशी सायकोलॉजिकल टेस्ट क्लिअर झाला तर तुम्हाला पुढच्या इंटरव्ह्यूसाठी थांबवलं जातं. तर त्या दिवशी संध्याकाळी तुम्हाला सांगितलं जातं की हे ट्रेनचं तिकीट तुझ्या घरी जातं. तर सगळ्यात पहिले गरज ही असते, ही नसते. तर म्हणून म्हटलं या क्षेत्राचा नीट अभ्यास करा, माहिती काढून घ्या, त्याचा विचार करा. आणि जर आपली मराठी मुलं या क्षेत्रामध्ये, मुलं आणि मुली दोन्ही या क्षेत्रामध्ये अधिकारी ऑफिसर्स म्हणून गेली तर त्याचा आपल्याला सगळ्यांना, आम्हाला सगळ्यांना अतिशय सार्थ अभिमान वाटेल. धन्यवाद. A big thank you sir, for gracing this occasion with your presence and thoughts. People like you always keep our country high, safe and secure. We wish our students also keep the country as their highest priority. Nation first, always first. I now invite Shri Atmole ji sir to the dais to share his thoughts and feelings on this occasion. Dignitaries on the dais of the dais, students, parents. This is an auspicious day for all of us. We celebrate it every year with zeal and zest. I would like to request everybody sitting here, because I don't think anybody is more than 75 years of age. We should never forget that the independence we got on a platter. None of us has fought for it. We got it. Perhaps the senior most person is me, recently concluded 60 years. I think all of you are younger to me. So we should be always indebted to our earlier generation, number one. Number two, our chief guest today, he has made a very relevant, humble and clear appeal that always think of joining defense forces. इथं पुष्कळ स्वातंत्र्य आहे, करण्यासारखं पुष्कळ आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आत्ताचे जे आपले सरसेनापती आहेत श्री मनोज नरवणे, हे इथून 100 फुटावर असलेल्या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत, ज्ञानप्रबोधिनीचे. मी त्याच शाळेचा माजी विद्यार्थी आणि आम्ही एकाच वेळी शाळेत होतो. आणि आत्ताचा जो आपला विद्यार्थी बोलला तो जसा शांत आहे, तसेच मनोज नरवणे शाळेत असताना अतिशय शांत होते.
म्हणजे मला तर स्वप्नात सुद्धा वाटलं नाही की हा आता आमचा मित्रच म्हणाला म्हणजे इतका मोठा आणि आपला लष्कर प्रमुख होईल. मुद्दा असा आहे की शाळेमध्ये जे शिकवलं जातं दॅट इज समथिंग विच इज हॅव्हिंग अ लॉंग लास्टिंग इफेक्ट. आपल्या मांडके सरांनी आता जे आवाहन केलं त्याचा पालकांनी विशेषतः गंभीरपणे विचार जरूर करावा. याचं कारण असं आहे की भगवद्गीता हा ग्रंथ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. इट स्टार्ट्स विथ द अपील मा मनुस्मर युद्धच. श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतो युद्धाला उभा राहा, असं युद्धाला आवाहन देणारं आणि त्याच्या मागचं तत्वज्ञान सगळ्यांना समजून सांगणारं अर्जुनाच्या निमित्ताने आपल्याला सगळ्यांना समजलं. So this was the second point I thought that I should highlight. And the third point, again referring to Bhagavad Gita, which I believe all of you are, मुलांची तुम्ही भगवद्गीता म्हणता की नाही, पाठ करायलाच पाहिजे. 750-700 श्लोक आहेत. सलग म्हणले तर 1.25 तास लागतो. सगळी पाठ होईल तेव्हा होईल, पण निदान त्यातले 12वा अध्याय, 16वा अध्याय, 3रा अध्याय हे तरी पाठ करायला पाहिजे. 16वा अध्यायाचा उल्लेख एवढ्यासाठी केला त्याच्यामध्ये दैवासुर संपत्तीचा उल्लेख आहे की चांगले गुण काय आणि वाईट गुण काय. सो वी शुड ॲज पेरेंट्स ट्राय टू इम्बाईब इन आवर स्टुडंट्स दॅट काइंड ऑफ व्हर्च्यूज. अभयम सत्व संशुद्धी, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोध, हे सगळे गुण आपण मुलांमध्ये आपण इन्कल्केट केले पाहिजेत. आय थिंक दॅट इक्वली अप्लाइज टू द टीचर्स ऑल्सो. बिकॉज मे बी अनफॉर्च्युनेटली गेल्या 1.5-2 वर्षात मुलं येऊ शकलेली नाही आहेत, पण घरी जे संस्कार अपेक्षित आहेत ते शाळेमध्येही अपेक्षित आहेत. त्यामुळे चांगले दैवी गुण मुलांमध्ये कसे उतरतील ही आज आपली जबाबदारी आहे. आणि आसुरी गुण दंभो दर्पो अभिमान, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेवच, अज्ञानम चावेजातस्य पार्थ संपदम आसुरी. थोडं जड वाटेल मुलांना, पण वाईट गुण सोडून देणं, चांगले गुण वाढवणं एवढा संकल्प, whether we are parents, whether we are teachers, whether we are students, all of us should take a oath on this topic. Thank you very much. Thank you, sir. Your words, as always, inspire us. I call upon our primary teachers to present a song.
you teachers for the song. With this, we come to an end of this program. But before we close, I would like to take this opportunity to thank our honorable guests, Headmistress of Pre-Primary, Primary and Secondary School, Assistant Headmistress, Supervisors, Teachers, Support Staff, Parents and our dear teachers, our students for their presence to make this program a memorable event. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I request Harshada Miss to conclude with Vande Mataram. I request everyone to please stand up. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Manayaj Sheetalam, Sasya Shyamanam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drupadalasha Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you everyone. Here we have come to an end of the program. Let us have a look at the drawings by our primary children. These are the drawings by winners of drawing competition from standard 1st to 4th. Drawing competition winners. Drawing is displayed here on the board. Standard 1st to 4th. This is our school premise, as those kids who are not able to attend it in the school, I hope you must be enjoying. Here we have finished with the celebration of our 75th Independence Day. Yes, miss. Yes, so now we are ending with our live session, 75th Independence Day from the school. Thank you, ma'am. Wish you all a happy Independence Day.